Hello everyone, welcome back to English with อาจารย์บุ้ง Today we are going to look at another poem in literature course which is Richard Cory by Edwin Arlington Robinson สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาดูกลอนหนึ่งนะคะที่อยู่ในพาร์ทของ poetry นะ which is one of the part in the course of Introduction to Literature by Edwin Arlington Robinson นะคะสำหรับในโพมนี้นะก่อนอื่นนะครูอยากให้เราอ่านเองก่อนนะคะแล้วก็ลองฝึกทำแบบฝึกหัดใน worksheet ในหนังสือนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ลองดูคลิปที่ครูแปะไว้ใน Google Classroom ให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาฟังครูอธิบายนะคะแล้วก็เราจะมาในพาร์ทของ explanation and analysis ในคลิปนี้นะคะ Okay so before we start we need to know our poet which is Edwin Arlington Robinson. He was an American poet who neither married or had any children, and he was a three-time Pulitzer Prize-winning poet, and his best-known works, for example, The Children of the Night and Dionysus in Doubt, are very popular around the world. And the poem that we are going to study today was also adapted into the song by Paul Simon and Art Garfunkel, which I will show you at the end of this lesson. So before we start, I would like you to look carefully at this picture. What do you think of when you look at this man? What is your ideas? What is your opinion or attitude towards him? Right. Some of you might think that he might be rich, wealthy. He might be single because he doesn't have any rings on his fingers, or he maybe is not married yet. Maybe he's bad, or maybe he's so well educated. He's smart. So it's up to your opinion. You might have different attitude or different opinion toward this man, and we will come back to these pictures again after we finish studying. So I would like you to read the poem with me. With me, or maybe you can read in your own style first, and we will come up to the explanation part. All right, ready? Good. Whenever Richard Cory went downtown, we people on the pavement looked at him. He was a gentleman from soul to crown, clean-favored and imperially slim. And he was always quietly arrayed, and he was always human when he talked. But still, he fluttered pulses when he said, "Good morning," and he glittered when he walked. And he was rich, yes, richer than a king, and admirably schooled in every grace. In fine, we thought that he was everything, to make us wish that we were in his place. So on we worked and waited for the light, and went without the meat, and cursed the bread. And Richard Cory, one calm summer night, went home and put the bullet through his head. All right, so this is the last stanza. How do you feel when you first finish reading the last stanza? Some of you might feel shocked, some of you might feel surprised, or some of you might feel lost. So I would like you to go back and try to read it again. Alright, so right now we are going to go through stanza by stanza, meters by meters. I will try to translate it for you in order to enhance your understanding. เพราะนั้นนักศึกษาลองมาดูในแต่ละ stanza กันนะคะว่ามันแปลว่าอะไรเนาะหลายคนอาจจะเข้าใจหรือว่าเข้าใจน้อยเข้าใจบ้างเข้าใจนิดนึงนะคะเราจะได้ลองดูตรงนี้นะเพราะว่ามันมี metaphor มี figurative language ค่อนข้างเยอะนะคะ So look at the first one.
Whenever Richard Corey went downtown we people on the pavement look at him ตรงนี้นักศึกษาจะเห็นว่ามี pronoun ตัวหนึ่งก็คือเป็น we people ตรงนี้เป็นการบอกว่า this is the narrator นะคะแปลว่า narrator หรือว่าคนเล่าเรื่องของเราเนี่ยเขาเป็น we เนี่ยอาจจะเป็นพวกเราคือคนไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ Edwin Arlington Robinson อันนั้นคือ poet อันนั้นคือคนแต่งอย่าลืมนะคะแต่คนที่เล่าเรื่องก็คือเรียกว่า narrator หรือว่า speaker ก็ได้นะคะนี่คือคนเล่าเรื่องเนาะ so here พอเราอาจจะมองใครอยู่นะคะมองผู้ชายคนหนึ่งก็คือ Richard Corey มองคนนี้เดินลงมาในย่านดาวน์ทาวน์นะคะก็คือเดินมาที่ตัวเมืองถูกไหมSee we people นี่ก็ยืนตรงไหน on the pavement ก็คือยืนตามทางเดินนั่นเองทางเท้าริมถนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้คิดภาพตามนะเหมือนเรากำลังแบบอยู่ในฝูงชนใช่ไหมเป็นชาวบ้านแล้วก็ยืนมองแบบผู้ชายคนหนึ่งเดินมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ He was a gentleman from Seoul to Crow clean favor and imperial slim ตรงนี้เป็นการบอก physical appearance ของ Richard นะคะ Seoul to crowd เห็นไหมดูดีเป็น gentleman ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยใช่ไหมคะน่าสะอาดสะอ้านหุ่นเหินดูดีเห็นไหมอยากจะให้ทุกคนลองดูการใช้ adjective นะคะการใช้ adjective ในการ describe ตัว Richard เนี่ยว่าแต่ละคำเนี่ยดูแล้วมันดู hyperbole ใช่ไหมดูเวอร์เกินจริงเกือบทุกคำเลยนะ He was always quietly arrayed ตรงนี้เป็นการบอกว่าไหมคะการแต่งเนื้อแต่งตัวของเขาดูดีดูเนียบใช่ไหมดูแบบ gentleman ดู clean นะ He was always human when he talked meters นี้นี่แปลว่าอะไรนะคะเขาเป็นคนตอนที่เขาพูดแปลว่าปกติเขาไม่ได้เป็นคนหรอนะแปลว่าตรงนี้เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่า Richard Corey was placed in a higher position in the higher class okay which we people on the pavement place him higher than us okay than them okay แปลว่าตอนนี้ Richard เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาละดูสูงส่งมากใช่ไหมคะเหมือนเราเนี่ยมองเขาเหมือนไม่ใช่คนเหมือนเขาไม่ใช่คนเลยแต่เขาพูดจานี่สุภาพ very polite นะคะพูดจาเหมือนคนปกติเลยนะ but still he fluttered pulses when he said ตัวนี้ให้เป็นเหมือนเสียง pulses เหมือนเสียงชีพจรเต้นนะแปลว่า lines ตรงนี้นะคะท่อนนี้เนี่ยเป็นการสื่อว่าทำไมเลยเป็นการสื่อว่าแค่เขาพูดออกมานิดนึงเนี่ยทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นนะ make us feel so excited and enthusiastic นะคะเหมือนเราเห็น celebrity อะนะคะเหมือนเราเห็นคนที่เราชื่นชอบเห็น celeb เห็นอะไรเงี้ยเดินมาดูดีอะไรเงี้ยนะคะ good morning แค่พูดคำว่า good morning แค่นั้นก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะ and he glittered when he walked glittered ก็คือ glitter ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะ glitter seeเหมือนเดินไปแล้วมีกลิตเตอร์ระยิบระยับนะเหมือนคล้ายๆแบบมีออร่าอะไรประมาณนี้นะคะ so that means you will see the differences between Richard Corey and people on the pavement that the status the rank is not equal okay you will see that there is some inequality here there are two classes there are two types of peoples here okay the superior one and the inferior one okay and he was rich yes richer than a king เมื่อกี้เนี่ย2 เซนซ่าแรกเนี่ยเราจะเห็นลักษณะภายนอกใช่ไหมว่าโอ้ดูดีดูหล่อแต่งกายดูดีต่างๆนะคะตรงนี้ใน the third stanza ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นลึกลงไปคือเห็น status ความรวยของเขาเห็นไหม richer than a king รวยกว่า king รวยกว่าราชาอีกนะ and a mildly schooled in every grace คือดู school ตรงนี้ก็คือนั่นแหละนะคะคือ education นะคือ well educated ได้รับการศึกษาอย่างดีเลยนะคะ in fine นี่คือสรุปแล้วที่มาพูดที่เราเนี่ยมานั่งพูดถึง Richard Corey เพราะว่าอะไรไหมคะ we thought that he was everything
คิดว่า Richard Corey เนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่ในชีวิตนี้ฉันอยากเป็นนั่นเองนะคะ so that means we here would like to be like Richard Corey to make us wish that we were in his place สรุปแล้วไม่ได้แค่รู้สึกชื่นชมแต่แอบรู้สึกอะไรลึกๆในใจด้วยอิจฉาใช่ไหมคะรู้สึกอยากเป็นเหมือนคนนี้อยากรวยอยากเก่งอยากดูดีเหมือนคนนี้นั่นเอง he was everything that we would like to be okay the last stanza ใช่ไหมวันนี้มีแค่ four stanzas นะคะ so on we worked and waited for the light อันนี้เป็นท่อนแบบท่อนเปลี่ยนเลยนะว่าจบแล้วเราวีคนนี้ก็คือคนที่ต้องทำงานหาเช้ากินค่ำใช่ไหม just the common people just the laborers just some people in general that has no class no high social status okay ซึ่งทำงานทำไมฮะ waited for the light รอคอยแสงสว่างในชีวิตแบบนี้ and went without the meat and cursed the bread ท่อนนี้เนี่ยให้นักศึกษาทุกคน highlight underline ใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าท่อนนี้เนี่ยเป็นท่อนใจความสำคัญเป็น main idea ของอันนี้เลยว่าเรามันก็คือคนชนชั้นธรรมดาใช่ไหมที่ต้องหาเช้ากินค่ำรอแบบความหวังรอ hope waiting for the hope waiting for the light นะคะที่แบบ went without the meat ตรงนี้จะเห็น two types of food จะเห็นเลยว่าตรงนี้มีอาหาร2แบบคือมี bread แล้วก็มี meat ตรงนี้เนี่ยการใช้อาหารหรือของกินสามารถ represent some certain people some certain social classes ได้เลยว่าถ้าคนที่จะกิน meat ได้นั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ในแบบไหนอะต้องเป็นชนชั้นที่กินเนื้อสัตว์กินเนื้อหรูหรากินสเต็กกินอะไรเงี้ยก็คือคนรวยใช่ไหมส่วนคนที่กินขนมปังก็คือคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้กินเนื้อเนี่ยก็คือคนจนนะคะคนยากจนขนมปังนี้ไม่ใช่ขนมปังแบบดูดีแบบนุ่มๆที่เรากินกันทุกวันนะ but it's just a hard bread the bread that we need to only one bread some families need to share with every member in the familyบางครอบครัวนี้ได้กินแค่1ก้อนแค่นั้นนะแล้วก็แชร์กันเองอะไรเงี้ยนะคะ so yes Richard Corey one calm summer night 1คืนหนึ่งนะคะ went home and put the bullet through his head อันนี้คือประโยคปิดก็คือไม่มีใครรู้อะไรสักอย่างเลย Richard Corey ที่เรานั่งโอ้โหชื่นชมอยากได้อยากเป็นเหมือนเขาคืนหนึ่งเขาดันทำไมคะ put a bullet through his head กลับไปแล้วก็ kill himself นั่นเองนะคะ shoot himself in the head or we call commit a commit suicide คือการฆ่าตัวตายนั่นเองนะคะสรุปแล้วอันนี้คือจบโดยการที่เขาฆ่าตัวตายนะคะฆ่าตัวเองโดยการยิงปืนนะเข้าที่ศีรษะนั่นเอง so this is a very shocking situation okay that you might not see it coming as the first time that you read this poem โอเคเราอาจจะคาดไม่ถึงว่าเฮ้ยอยู่ๆทำไมจบแบบนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันต้องการสื่ออะไรบางอย่างค่ะ this poem want to send you some message for or maybe not only you but for every person in the society especially in our modern days okay even though it's quite an old poem it's quite traditional one but the lessons or the moral lesson from this poem is still prevalent is still relevant to our daily situation daily life activities okay so now I would like you to think and reflect why he committed suicide and what made him decide to do that okay ลองคิดดูว่าทำไมเขาถึงฆ่าตัวตายนะคะลองคิดดูดีว่าทั้งที่เขามีทุกอย่างเลยนะ he had everything he was so perfect but he ended his life miserably why okay so right now we are going to look at the analysis part according to the exercises in your book okay so we are going to look at the setting first right what is the setting here is it occur
in the town of course especially on the pavement okay soเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเมืองแน่นอนใน downtown ใช่ไหมคะแล้วก็ดูเป็นตามทางเท้าธรรมดานี่แหละไม่ได้มีอะไรมากโอเค and the word we here refers to yes we people on the pavement so we just the people in the town okay or you can say they represented common people in the town people who live days by days and need to struggle with their lives and wish to be in the higher place wish to be in the higher position or higher social status okay so this one we call the speaker of the poemแค่อย่าลืมคนที่เล่าเรื่องถ้าอยู่ใน poetry เนี่ยเราก็จะเรียกว่า speaker นะคะ speaker or narrator in some cases โอเคคนเล่าเรื่องคือคนนี้เองคือกลุ่มคนทั่วไปนะคะ so in this exercise I would like you to try to describe Richard Cory according to 5 categories here which are clothes manners education social status and physical look นะคะนักศึกษาลองอธิบายนะ by using your own description your own explanation your own understanding เขียนว่า Richard Cory จากที่อ่านมาแล้วเนี่ยเขาได้ look ได้การแบบภายนอกเขาดูเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในช่องนี้นะคะก็คือดูว่านักศึกษารู้ได้ยังไงท่อนไหนใน poem นะที่เป็นการบอกว่าRichard Cory เนี่ยเป็นแบบไหนนะคะลองฝึก describe เองก่อนเพราะฉะนั้น pause วิดีโอก่อนแล้วไปทำ exercise ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะ so the clothes here รู้ได้ไงว่าเขาแต่งกายเป็นยังไงนะคะso you may think that okay he dressed elegantly cleanly okay and you know from quietly arrayed นะคะคือรู้จักท่อนนี้นั่นเองนะท่อนนี้บอกว่า quietly arrayed ท่อนนั้นเป็นการพูดถึงการแต่งกายนะคะ the way he dressed the way he like wear clothes นะคะ manners ก็คือดูแล้วมีท่วงทีท่วงท่ากริยามารยาทนั้นเป็นยังไงนะคะ of course you may say gentleman polite impeccable คือแบบไร้ที่ติ perfect นะคะแบบไม่มีมลทินใดๆนะคะ so ท่อนไหนบอกนะคะก็คือท่อนที่บอกว่า he was human when he talked หรือเราจะใช้ท่อนนี้ก็ได้นะ he was gentleman from soul to crowd นะคะอาจจะยกท่อนที่ไม่เหมือนครูก็ได้แต่ว่ามัน suggest in the same manners นะคะ education การศึกษาแน่นอนมีท่อนหนึ่งนะคะซึ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่การศึกษาดีใช่ไหม he might be intelligent he might be smart well educated คำว่าการศึกษาดีนะคะอยากจะสอนคำนี้นะคือ well educated นะคะคือ educated ใช้เป็น adjective นะก็จะหมายถึงว่าได้รับการศึกษาอย่างอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะจะใช้คำว่า educated เฉยๆก็ได้นะก็แปลว่ามีการศึกษาแล้วนะคะ so ท่อนไหนก็ต้องเป็นท่อนที่บอกว่า he was admirably schooled คือเหมือนได้รับการศึกษาอย่างดีนะ social status ตรงนี้จะหมายถึง status แบบทางสังคมนะคะหรือว่าสถานะของเขานี่เป็นยังไงก็แน่นอนนะคะ rich wealthy famous นะคะ famous ก็ได้นะหรือว่า popular he just like one of the celebrity or the idol in the town โอเคท่อนไหนบอกว่าเขารวยมีค่อนข้างหลายท่อนเลยนะคะแต่ท่อนที่ชัดก็คืออะไร he was rich yes richer than a king โอเค physical look ดูแล้วเนี่ยหุ่นเหินหน้าตาน่าจะต้องดูดีด้วยเพราะทุกคนแบบหันไปมองหมดเลย everyone was so excited to look at him whenever he walked into the downtown everybody will look at him admirably เหมือนทุกคนเนี่ยแบบมองเขาด้วยความชื่นชมใช่ไหมแปลว่าเขาน่าจะต้องทำไมคะ handsome and slim นะมีท่อนหนึ่งที่บอกว่า ที่บอกว่า he was a gentleman from Seoul to crowd and he was imperially slim นะคะคือดูดีหมดเลยหรือว่านักศึกษาจะยกท่อนที่บอกว่าอะไรhe's
glitter when he walk ก็ได้นะคะคือดูมี glitter ออกมามี aura ออกมาแค่พูดคำว่า good morning แค่นี้ก็ทำให้เราแบบใจสั่นได้อะไรเงี้ย you can use another evidence okay which is different from me okay it depends on your choice and your explanation so all in all this create an image of wealth nobility and privilege okay of Richard Coryตรงนี้เนี่ยมันเป็นการ suggest อย่างหนึ่งเลยว่าภาพลักษณ์เนี่ย image ที่เราเห็นในตัวริชาร์ดเนี่ยคือเป็นแบบภาพลักษณ์ของคนรวยมั่งคั่ง nobility ก็คือความแบบเหมือนมีความเป็นขุนนางมีความเป็นผู้ดีนะคะมีความแบบเหมือนมาจากระบบครอบครัวชนชั้นสูงอะไรเงี้ยนะคะ privilege นะคะก็คือแบบมีความมันชนชั้นอภิสิทธิ์หน่อยนะแบบ high class people from the high rank of the society เราจะเห็นเลยว่าแล้วมีฮีนี้คนเดียวนะคือ Richard Cory คนเดียวที่โดนพูดถึงในฐานะแบบนี้ทั้งที่คนอื่นทั่วไป we in the town เนี่ยดูมาจากคนละชั้นกันเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสามารถสื่อถึงให้เกิดความเข้าใจว่ามันมีการแบ่งแยก2ชนชั้นอยู่ในโพมนี้นั่นเองนะคะso in conclusion who is Richard Cory สรุปแล้ว Richard Cory ที่พูดถึงเนี่ยเป็น one of the title ด้วยเนี่ยเป็นใครนะคะ he of course was the man who has the perfect life perfect body perfect attire a perfect education and his gentlemanly presence ดูดีมีสกุลุนชาติได้คิดถึงการแต่งกายแบบนี้นะคะคือผู้ดีสมัยก่อนใช่ไหมก็ต้องแบบใส่หมวกทรงสูงเนี้ยดูผอมสูงดูดีนะคะแล้วเขาทำไมต้องมีชื่อเสียงทำไมถึงโด่งดังทำไมทุกคนถึงรู้จักและพูดถึงนะคะ he was very well known among these people because the speakers or we known as the common people here were so envious or jealous นะ of his life คำว่า envious หรือว่า jealous แปลว่าขี้อิจฉานะคะคือรู้สึกอิจฉาชีวิตของคนนี้มากจนทำให้ Richard Cory เนี่ย was turned into an idol or the celebrity in the eyes of the common people in the town ก็เลยเหมือนกลายเป็นแบบคนที่ป๊อปมากคนดังมากอะไรเงี้ยแต่ให้ลองสังเกตหนึ่งอย่างคือลองสังเกต interaction relationship นะคะหรือว่าการ approach ของ Richard หรือว่าของชาวบ้านเนี่ยเขามี interaction กันไหมเขามี relationship กันยังไงโอเคลองคิดถึงความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะว่าไปชื่นชมเขาไปมองเขาแต่ว่ามันมีสักพาร์ทหนึ่งไหมในโพมนี้ที่โชว์ว่าเขามี relationship ที่สนิทกัน they have the close relationship they have the intimate relationship ดูแล้วเขามีคล้ายๆว่าเขามีความสัมพันธ์กันไหมเขาเป็นเพื่อนกันหรือว่าเขาโดนแบ่งแยกโดน isolate โดน exclude ออกไปจาก society ตรงนี้หรือเปล่านะคะลองคิดถึงตรงนี้ดูนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ part นี้กันนะคะโอเค Alright, so another question is, what is the attitude we have towards him? Or what is the attitude of the townspeople have towards Richard Cory? Okay, what do they think of him? Yes, so you can answer that they admire him at some aspects because of his physical appearance and social status only.And they want to be like him. Sometimes you may think that they might envy him, okay? But however, they didn't know him quite well and they are unaware of Cory's feeling, okay? That they are unaware that Cory might commit a suicide one day at his house, okay? So, all in all, นักศึกษาจะสามารถบอกได้ว่า
ความรู้สึกของ V ที่มีอยู่ต่อริชาร์ดคอรีเนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่แค่ความชอบหรือความรักความอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มันคือความอิจฉาเนาะคำว่าอิจฉาถ้าใช้เป็น verb นะคะก็คือใช้คำว่า envy ได้เลยนะ they envy him okay and wanted to be like him okay อยากเป็นเหมือนเขาอยากเป็นต่างๆแต่ขอดอกจันเยอะๆนะว่า the main reasons that make they want to be like him is not because he is a good person. It doesn't mean that he is a kind person. He's has a good heart. Not at all. Okay ไม่ได้แปลว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนใจบุญอะไรงั้นไม่ใช่แต่ที่ชอบ Richard เพราะชอบจาก physical appearance นะคะก็คือลักษณะภายนอกแล้วก็เรื่องของ social status นะคะเรื่องของ wealth นะความรวยความอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาดูจากที่ภายนอกหมดเลยใช่ไหมแต่ไม่ได้สนใจว่าภายในจริงๆแล้ว Richard เป็นคนยังไงไม่ได้มีพูดถึงเลยเกี่ยวกับพวก personality ที่เป็นของ Richard ใช่ไหมคะจากใน poems เนี่ยอย่าลืมว่าเรื่องนี้เล่าผ่าน point of view ผ่านสายตาของ V นะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้แค่การเล่าเรื่องผ่านสายตาของคนกลุ่มนี้เท่านั้นซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าลึกๆแล้วข้างในแล้ว Richard เป็นคนยังไงเพราะนั้นแปลว่าสายตาที่ V มองเนี่ยมองแต่สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาก็คือการแต่งกายการศึกษาความรวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วนิสัยใจคออะไรเป็นยังไงนะคะหรือว่าได้รู้บ้างไหมได้แคร์บ้างไหมว่า Richard เนี่ยเขาจะเศร้าจะแฮปปี้จะ sad จะ depressed หรือว่า Richard อาจจะอยากเป็นเพื่อนอยากจะ friendly แต่ว่าไม่ได้คุยกันไม่มี conversation นี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้มองในมุมมองนี้ว่าเราจะรู้แค่ใน perception ที่ V เนี่ยเขาอยากให้เรารู้แค่นั้นเองซึ่งมันก็เป็นการ reflect ว่าอะไรคะ people in the society tend to judge people by only appearance okay or by social status only ที่อยากเป็นเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอยากเป็นคนดีเหมือนเขาแต่เพราะว่าอยากรวยเหมือนเขานั่นเอง okay so this is another thing that you should bear in mind okay so number 4 นะคะ in the books นะถามว่า so what happened to Richard Cory in the last stanza อันนี้เราทุกคนรู้กันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็คือ he committed suicide by shooting himself in the head จากท่อนที่บอกว่า he put the bullet through his head นั่นแหละนะคะนั่นก็คือการbullet แปลว่ากระสุนใช่ไหมก็คือการยิงตัวตายนั่นเองเนาะ and why does he do that explained อันนี้ให้ลองฝึกพิมพ์กันมาด้วยนะคะอย่าลืมว่าครูได้ทำการ post ที่เป็นควิสสั้นๆนะคะที่อยู่ในแอปของ Quizzes นะเพราะนั้นลองเข้าไปฝึกทำด้วยแล้วก็ทำไมฮะลองฝึกพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาดูเนาะหรือว่าลองฝึกเขียนตรงนี้ดูนะคะคิดดูดีว่าทำไมเขาขอให้เป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะคะว่า he is unhappy with his life or he probably felt lonely because of the differences the big gap or the big difference in wealth and social class between him and townspeople สรุปแล้วสาเหตุหลักๆทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันนะคะว่าที่เขาไม่ใช่เพราะว่ารวยมากเกินจนอยากฆ่าตัวตายไม่น่าจะใช่แต่น่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ข้างในใช่ไหมเป็น inner feeling นะคะอาจจะเป็นเรื่องของ depression ก็คือการ depressed การซึมเศร้านะคะการหดหู่หรือพูดง่ายๆก็คือความเหงาก็ได้ it could be loneliness as you may know that loneliness can kill people นะคะเราตายได้จากความเหงานะคะ because we are human after all human needs to socialize we need to talk with people we need to socialize we cannot live alone เพราะนั้นมีหลายคนมากที่เศร้าอาจจะมีเพื่อนเยอะแต่อาจจะคุยกับใครไม่ได้ก็คือเพื่อนแท้อาจจะมีไม่กี่คนหรืออาจจะไม่มีเพื่อนเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่
คนที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เหตุผลหลักๆก็มาจากการเหงานะคะการไม่มีใครเข้าใจหรือการที่มีบล็อกมี wall มีกำแพงอะไรที่กั้นอยู่นั่นเองนะคะ so กำแพงที่กั้นระหว่าง Richard กับ townspeople the big wall the big difference นะคะกำแพงที่กั้นไม่ให้เขาได้เป็นเพื่อนกันหรือว่าอาจจะแค่ชื่นชมกันจากภายนอกใช่ไหมมองจากไกลๆแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันสิ่งที่กั้นเขาอยู่ตรงนั้นก็คืออะไรนั่นเองคะกำแพงนั้นก็คือ social class นะคะเรื่องของความรวยนะกำแพงที่เป็นกำแพงชนชั้นนะคะเขาเรียกว่าsocietal barrier นะเป็นเหมือน barrier หนึ่งเป็น barrier ที่เป็นกำแพงทางสังคมนะ societal barrier ที่เราแบ่งออกเป็นคนชั้นสูงกับชนชั้นกลางชนชั้นต่ำอะไรเงี้ยนะคะ so this could be the wall that keep him away isolated him from the group exclude him from the group so he doesn't feel belong to any society here ให้คิดถึงเรื่อง Maslow needs นะคะอันนี้หลายคนอาจจะเคยเรียนด้วยกันมาแล้วใช่ไหมเรื่องความต้องการของ Maslow ใช่ไหมเรามี need หนึ่งมนุษย์มี need หนึ่งที่ต้องการการเป็นส่วนหนึ่งต้องการความรักนั่นคือ need อันที่3ก็คือ belongingness and love needs ของ Maslow นะเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยยังไงก็ต้องการการ socialize นะคะไม่ใช่แค่ต้องการเงินทองอย่าลืม money หรือเงินทองนั้นเป็นแค่ need อันแรกเป็นแค่ biological need แค่นั้นเองคือมันเป็นแค่สิ่งที่เบสิกมากจริงๆแล้วมนุษย์เราจะเป็นมนุษย์ได้นั้นมันต้องมี need ที่สูงกว่านั้นใช่ไหมคะOkay, so let's look at the sound devices. Okay, sound devices here could be easy, right? The rhyme scheme. ลองย้อนกลับไปนะคะ rhyme scheme เราก็จะดูเสียงท้ายใช่ไหม end rhyme นะคะก็จะได้เป็น A B A B C D C D E F E F G H G H นะคะโอเคเดี๋ยวให้ลองย้อนกลับไปนิดนึงนะว่ามันเป็น A B A B ยังไง A B A B ก็คือที่คำว่า town กับ crowd เสียงเดียวกันก็จะเป็น A A him กับ slim ก็จะเป็น B B เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น A B A B เห็นไหมคะ and we have Ray and Said talk and walk นะคะก็จะเป็นC D C D เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็น E F E F นะคะก็คือ king thing grace place นะคะแล้วก็จะเป็น light night braid hate โอเคดูที่ end rhyme นะคะดูที่เสียงท้ายเห็นไหมโอเคสรุปแล้วนั่นก็จะเป็น rhyme scheme โอเคเสร็จแล้วก็จะดู alliteration alliteration is the repetition of the first consonant sound นะคะเสียงพยัญชนะใช่ไหมตัวแรกนะ the first letter of the word so alliteration there could be many pairs that you might find in the poems but I will give you only 2 examples which are people and pavement he human okay assonance okay there are many pairs as well so I will come up with 2 examples which are down and towel make and place โอเคก็มีได้หลายคู่นะคะเอาดูดีๆนะถ้าต้องการเช็คว่ามันคือ sound เดียวกันไหมให้ไปเปิดphonetic alphabet จากใน dictionary นะคะ onomatopoeiaมีการเรียนเสียงธรรมชาติไหมมีท่อนหนึ่งก็คือเสียงflutter pulses นะคะก็คือเหมือนเป็นเสียงหัวใจเต้นตึกๆแบบนี้โอเค so let's look at figures of speech โอเคถ้ามี sound devices ไปแล้วอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่ใช้ในการประพันธ์กลอนก็คือ figures of speech โอเค so first of all let's look at the metaphor มี metaphor อยู่ประมาณ 2-3 ที่นะคะแต่ว่าที่เห็นหลักๆเลยอย่าลืม metaphor is when you it's a technique when you compare one thing is another thing okay but sometimes it's not explicitly say that A is B so you just need to find some relationship or some association by yourself metaphor ที่เห็นท่อนหนึ่งก็คือ sole to crown sole to crown นะคะ sole นี่ก็คือฝ่าเท้าใช่ไหม sole to crown เขาไม่ได้พูดตรงๆว่า Richard is a king แต่ว่าเราสามารถเปรียบได้ว่านี่มันคือการ compare นี่มันคือการเปรียบเทียบอย่างหนึ่งเป็นการ compare Richard to a king
because only the king or people from noble or royal families could wear a crown crown นี่ก็คือมงกุฎนั่นเองนะคะแทนที่เขาจะใช้คำง่ายๆใช่ไหมว่า head to toe ใช่ไหมหัวจรดเท้าอะไรเงี้ยแต่เขาใช้ soul to crown มันคือการแบบสื่อไปถึงว่ามีการใส่มงกุฎอยู่เนาะเพราะฉะนั้นคนที่จะใส่มงกุฎได้เนี่ยจะต้องทำไมอะจะต้องหมายถึงคนชนชั้นสูงหรือว่าหมายถึงครอบครัวแบบราชวงศ์หน่อย royal family okay so this technique is used to compare and suggest that Richard is the king to townspeople's size Richard ไม่ได้เป็น king จริงๆในเรื่องนี้นะแต่แค่เป็นการเปรียบเทียบเฉยๆนะคะว่าในสายตาของคนในหมู่บ้านเนี่ย Richard ก็คือ king นั่นแหละนะ and to suggest his wealthiness okay to tell you that he is wealthy he is rich okay he is affluent okay so another metaphor that you might find is this part waited for the light อันนี้อยู่ใน stanza สุดท้ายนะคะที่บอกว่า so we worked and waited for the lightก็คือท่อนที่ชาวบ้านเนี่ยทำงานหนักมากแล้วก็ทำไมรอแสงสว่างไอ้การ waited for the light เนี่ยไม่ได้แปลว่าโหรอเจอแสงจริงๆใช่ไหม in light เนี่ยไม่ได้ว่าอยากเจอแสงไฟหรือว่าอะไรแต่เขารออะไรนั่นเอง light ตรงนี้ก็คือ hope ใช่ไหมคือความหวัง the hope that you wish that one day you could be in the higher position you could be in the higher place like Richard มันคือความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะรวยเราจะไปในจุดที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ย so the light here represents better time or the obtainment of riches the hope that one day you will be rich you will be like him okay another figure of speech นะคะ apart from metaphor is hyperbole of course hyperbole because there are many phrases that is overstating or is exaggerating นะคะการเวอร์เกินจริงคีย์เวิร์ดคือ exaggeration ใช่ไหม overstatement พูดเกินจริงเช่นท่อนนี้ใช่ไหม richer than a king okay because it sounds impossible that a nobleman or just an ordinary person could be richer than a king so this could suggest that okay he is super rich however although the man is so wealthy the speaker do not know his net worth okay ก็คือถึงแม้จะรวยแต่ก็ไม่รู้หรอกว่ารวยเกิน king หรือเปล่าแต่แค่พูดให้มันดูเวอร์พูดให้ดูเวอร์เกินจริงนะเราจะได้เก็ตว่าเขาแบบว่ารวยจริงอะไรประมาณนี้นะคะหรือจะใช้ท่อนที่บอกว่า he's glitter when he walked ก็ได้คือคนเราไม่สามารถมี glitter ออกมาจากตัวได้จริงๆใช่ไหมแต่ท่อนนั้นก็คืออะไรนะดูเวอร์เกินจริงหรือนักศึกษาจะเอาท่อนนั้นมาใส่ในพาร์ทที่เป็น imagery ก็ได้นะ imagery คือการเกิด sense ใช่ไหมคะ appeal to the five senses of you ที่เกิด imagery ใน sense ในโพมนี้ที่เห็นหลักๆคือเรื่อง sightโอเคเพราะว่าเหมือนเราอ่านแล้วเราสามารถ picture สามารถนึกภาพของ Richard ตามได้เลย you can picture the image the look of Richard okay you can imagine the look of Richard by yourself by reading through the poems here okay เพราะว่าเขาอธิบายได้แบบเคลียร์มากชัดมากใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นท่อน he's glitter when he walked he's human when he talk อะไรก็ได้คือ imperially slim so to crowd quietly arrayed คือการใช้ adjective การ describe เนี่ยมันดูเวอร์หมดเลยเพราะนั้นเหมือนให้เราเกิดภาพนะคะทำให้เราเกิดภาพว่า Richard Cory is inaccessible inaccessible ก็คือไม่สามารถทำไมเข้าถึงได้นะเหมือนเรารู้สึกว่าการอธิบายของเขามันทำให้ Richard Cory เนี่ยดูเอื้อม out of reach นะคะดูเกินเอื้อมดูแบบสูงส่งมากจนคนทั่วไปอย่าง we people เนี่ย towns people ไม่สามารถเอื้อมถึงได้นะเหมือนคนละชั้นจริงๆอ่ะนะเหมือนมาจากคนละชั้นจริงๆเพราะการใช้คำเนี่ยแทบกับว่า Richard ไม่ใช่คนเลยนะคะ he's so above so surreal that they don't even consider him human anymore เหมือนไม่ใช่คนนะคะเพราะว่าการใช้คำพูดอะไรแล้วดูเหมือนแบบ angel เหมือน God อะไรเงี้ยนะคะ
Another imagery ถ้ามี onomatopoeia ก็ต้องมี hearing เกิด sound นะคะในท่อน flatter pulses นะเหมือนได้ยินเสียงหัวใจอะไรออกมาแล้วก็ he's human when he talk ก็ได้นะคะ The next part I would like to talk about is symbol. Okay, actually there are many symbols represented throughout the poem. The things that very outstanding is the crowd มีที่ท่อนที่บอกว่า so to crown เพราะนั้น crown ตรงนี้นอกจากเป็นมงกุฎธรรมดาแล้ว it also has some symbolic meaning okay which means high social status the upper class okay or the aristocrat okay ก็คือพวกชนชั้นขุนนางชนชั้นสูงอะไรเงี้ยนะคะ or the royalty okay so because if you can wear a crown, that means that you need to be associated with this type of people or this rank. Okay? เพราะนั้นคิดให้ลึกลงไปนะคะเวลาจะหาพวก symbolic meanings พวกความหมายที่มันต้องตีความเชิงสัญลักษณ์เนี่ยเราก็จะคิดได้เนาะเช่นถ้าเกิดว่าเราเห็นที่เป็นโลโก้หรืออะไรที่เป็นรูปมงกุฎเนี่ยเราจะคิดอัตโนมัติเลยว่าโอเคต้องเกี่ยวกับความหรูหรา luxury ใช่ไหมฮะต้องเกี่ยวกับความสูงส่งนะ Another symbol is pavement people on the pavementแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมาก pavement ก็คือทางเท้าธรรมดาแต่ถ้าเราจะตีความให้ลึกลงไปคนที่อยู่บน pavement นั้นมีแต่ people เท่านั้นนะคะ people on the pavement ก็คือ townspeople ที่ยืนอยู่ตามทางเดินแล้วก็มอง Richard เดินลงมาตรงกลางเหมือนมีไฟ spotlight ส่องแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บน pavement ก็คือชนชั้นแบบเราใช่ไหมก็คือ it could suggest the royalty ordinary people common people just such as the laborers the shopkeepers or workers okay just people who need to work day by day to need to work very hard in order to gain some food to eat to feed the family okay so pavement ก็คือที่ของเรานั่นแหละนะคะที่ไม่ใช่ที่ของ Richard Cory นะในประโยคนี้นะคะที่อยู่ที่ last stanza นะท่อนนี้เนี่ยสำคัญมากที่ครูให้ highlight เอาไว้นะคะ without the meat and cursed the bread คำว่า cursed คำนี้แปลว่าอะไรนะอ่านให้ถูกนะคะ cursed นะ cursed อันนี้แปลว่าสาปแช่งด่าใช่ไหมสาปแช่งนะคะก็คือเราเนี่ย cursed the bread คือเราเนี่ยสาปแช่งขนมปังถ้านักศึกษาตีความอ่านธรรมดามันก็จะหมายถึงเราด่าขนมปังแต่การที่เราด่าเราแช่งขนมปัง this has you need to read between the lines ท่อนี้ถ้าตีความดีๆก็คือเราไม่ได้สาปแช่งขนมปังหรอกแต่จริงๆแล้วเราสาปแช่งชีวิตตัวเองคือคล้ายๆการแบบไม่พอใจในชีวิตตัวเองอะไรเงี้ย you feel unsatisfied with your life you cursed your life for being poor you hate your life that you cannot eat meat you hate your life that you don't have a chance to eat a proper food just as Richard Cory okay เพราะไอท่อนที่บอกว่า without the meat เนี่ยก็เป็นการ suggest something ว่าอะไรนะคนที่จะมีสิทธิ์ได้กินขนมปังเนี่ยไม่ใช่ชนชั้นอย่างเราคนที่จะได้กินขนมปังเนี่ยต้องเป็นชนชั้นสูงอย่าง Richard เท่านั้นส่วนเราก็ได้กินแค่ขนมปังเพราะฉะนั้นไอท่อนนี้นะคะมันเป็นการ suggest ว่าอะไรนั่นเองwe are poor people so bread here represents povertyคำว่า poverty ก็คือความยากจนนะคะเหมือนว่า bread เนี่ยมันคือความยากจนอย่างหนึ่งอะถ้าเราต้องการจะเปรียบเทียบว่าถ้าคนรวยคือมงกุฎใช่ไหมคนจนหรือว่าเป็นเนื้อก็ได้อะเป็นเนื้อสเต็กอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแค่ขนมปังก้อนแข็งๆขึ้นราอะไรเงี้ยนะคะ so this could suggest that okay the people are so disappointed that they cannot live in wealth okay like Richard Cory also they curse their lives okay for being poor พูดง่ายคือเกลียดชีวิตตัวเองนั่นแหละนะคะif bread represented poverty so meat could symbolize superiority นะ superiority
ก็คือความที่เรารู้สึกว่าเราสูงส่งกว่าคนอื่นนะคะความสูงส่งความสูงกว่า or you could say wealthiness okay wealth people นะ so superiority or maybe you can say high class people อย่าลืมคำว่า superior คือความที่รู้สึกว่าโหฉันนี่สูงกว่าคนอื่นซึ่ง opposite to inferior นะคะ inferior ก็คือความที่ต้อยต่ำกว่าคนที่ต่ำกว่าด้อยกว่าอะไรแบบนี้นะนั่นคือ inferiority alright conflict there is only one main conflict here which is man versus man of course okay แต่ man สองคนนี้เนี่ยมาจากคนละขั้วกันใช่ไหมซึ่งอันแรกก็คือ lower class people versus high class people นะคะพูดง่ายๆคือ Richard Cory versus townspeople เนาะเขาไม่ได้มีคอนฟ lict แบบด่ากันทะเลาะกันไม่ใช่แต่มันเป็นคอนฟ lict ลึกๆข้างในมันก็คือความต่างชั้นกันใช่ไหมคะ so yeah lower class people is represented through people in the town who are engaged in a struggle for survival they need to fight in order to survive okay เพื่อการ survival เพื่อการมีชีวิตรอดก็ต้องชีวิตต้องดิ้นรนใช่ไหมดิ้นรนนะคะคำนี้นะคะ struggle okay so they need to struggle okay in order to live in order to have some bread to eat to feed the family. However, high-class people like Richard Cory is described as a wealthy person with a touch of royalty. มีความแบบพูดดีสูงส่งดูเหมือนเป็นแบบขุนนางอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือ Richard Cory เราจะเห็นเลยว่าโหมันเป็นการ describe ที่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยก่อนที่แล้วเนี่ยเราเจอคำว่า generation gapก็คือเป็นแกประหว่างวัยอันนี้เราก็เจออีกแกปหนึ่งแต่เป็นแกประหว่างชนชั้นนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็คือ the gap between the rich and the poor or you can say the societal gap the societal barrier okay the social gap เป็นแกปทางสังคมระหว่างคนจนกับคนรวยเราสามารถใช้คำว่าคนรวยว่า the rich ได้เลยนะคะแล้วก็ the poor okay ซึ่งแกปตรงนี้เหมือนที่ครูได้เกริ่นไปตอนต้นคลิปมันก็คือกำแพงมันก็คือ wall ที่ทำให้มันไม่ได้คุยกันทำให้ Richard เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปคุยกับ townspeople ก็ไม่คิดจะเข้าไปคุยกับ Richard เพราะว่าเราเหมือนแบบมาจากคนละชนชั้นกันเราก็จะไม่เหมือนเพื่อนกันใช่ไหมที่เราอยากคุยกันอะไรเงี้ยนะมันก็เลยเกิดความเหงาเกิดขึ้นเพราะ Richard อาจจะเป็นคนเดียวที่รวยในเมืองเนี้ยก็เลยแบบ no friends no family so he felt lonely and decided to commit suicide at the end ด้วยความไม่เข้าใจความต่างชั้นกันอะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งเกิดทำให้ conflict มัน widen นะคะ it's like you widen the gap ทำให้แกปมันกว้างขึ้นนะจนทำให้ไม่มีการสื่อสารกันนั่นเองนะ so have you wonder that why Richard Cory why not John why not Jim why not Alex why Richard ทำไมต้องชื่อ Richard นะคะ so there are many theories to support that probably it alludes to King Richard the First of England นะคะเพราะว่า Richard นี่เป็นชื่อของกษัตริย์จริงๆนะเป็นกษัตริย์ของอังกฤษนะคะ Richard the First okay and Cory นะคะก็เหมือนนามสกุลที่มีอยู่จริงด้วยนะเพราะว่าชื่อเนี่ยคล้ายๆกันนะคะเขาเรียกว่า Richard Cole the Lion นะก็คือเหมือน Richard Cory นั่นแหละนะคะ so it sounds so kingly นะคะเหมือนเป็นชื่อของกษัตริย์จริงๆก็เลยอีกอย่างหนึ่งคำว่า Richard เนี่ยมีคำว่า rich อยู่ในนั้น so it contains the word rich which suggests wealth okay nobility okay royalty could be มันขนาดการตั้งชื่อเนี่ยยังสามารถมี connotation แฝงอยู่ในนี้ได้เลยเห็นไหมคือยังมีแบบการตีความแฝงที่มันลึกเข้าไปคือไม่ใช่ตั้งชื่ออะไรง่ายๆก็ได้ใช่ไหมชื่อคนจะรวยชื่อคนมีคลาสเนี่ยมันก็ต้องมีการแบบคิดใช่ไหม so it could lead to the allegory นะคะขอดูเรื่องของ allegory หนึ่ง allegory เนี่ยมันก็คือว่าในเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะมี hidden meaning มันจะมีแบบบทเรียนหรืออะไรที่สอดแทรกในเรื่องนี้นะคะถ้าเราอ่านปกติแล้วก็จะรู้ว่านี่เป็น the story of Richard Cory a rich man who feel lonely and end up with misery
นะคะก็คือแบบอาจจะเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งแต่ถ้าเราตีความลึกๆนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่ในปัจจุบันเลยนะคะซึ่งยังเป็นปัญหาใหญ่มากอยู่นะในโลกเราปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการ suicidal นะคะ suicide ก็คือการฆ่าตัวตายเนาะ so some people think that suicide is the way to surrender คือการยอมจำนนการยอมพ่ายแพ้คือการยอมจำนนต่อชีวิตแล้ว that means you surrender you don't want to live any longer you want to end your life to end the misery นะเหมือนอยากจะ to end the pain to end the suffer okay so you decided to commit a suicide เหมือนเรารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยเราพอแล้วเราไม่อยากทนทุกข์ต่อไปไม่อยากทนทุกข์ทนเศร้ากับเรื่องนี้แล้วเราก็เลยเกิดการยอม give up นะแล้วก็ suicide นะคะ commit a suicide การฆ่าตัวตายเนาะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน right now there are many news around the world that some lots of celebrities not only in Thailand but around the world in Korea in Japan okay they committed a suicide even though they were rich and famous everyone seems to love them but at the end they still wanted to commit a suicide นะคะเพราะนั้นมันก็จะเหมือนเป็นข่าวที่เราเห็นกันนะดาราชื่อดังนักร้องหรือว่าคนที่มีแฟนคลับเยอะๆเนี่ยเขาจบชีวิตเขาเลือกจะจบชีวิตตัวเองนะคะเขาเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเพื่อหลีกหนีจากความทุกข์หลีกหนีจากโรคซึมเศร้าหรือว่าปัญหาเรื่องของ depression นี่เป็นปัญหาใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับ Richard นั่นแหละนะคะหลายคนอาจจะอ่านแล้วก็สงสัยว่าโหรวยขนาดนี้ใครก็จะฆ่าตัวตายกันอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องของรวยไม่รวยใช่ไหมมันเป็นเรื่องของข้างในนะคะ so Richard Corey gives up trying to connect with the townspeople instead of going to downtown and start socializing he goes home and commits suicide that means Richard had no one to turn to he couldn't reach out to the people in the town anymore so he decided to leave the world and end his suffering end his misery end his loneliness okay Richard Corey เนี่ยก็เลยเหมือนไม่มีที่พึ่งเหมือนไม่มีใครให้พึ่งพาน่าจะอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมคะเหมือนไม่มีใครให้พึ่งพาไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครดีคุยกับใครก็ไม่ได้เนาะก็เลยตัดสินใจที่จะจบความเศร้านี้อะไรเงี้ยโดยการฆ่าตัวตายนะคะเพราะฉะนั้นครูอยากจะให้เราเนี่ย stop judging peopleนะอยากให้เราเนี่ยลองเลิกที่จะแบบตัดสินคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยว่าโอ๊ยฆ่าตัวตายทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยไม่สงสารพ่อแม่หรออะไรเงี้ย you don't have the right to judge them you just need to understand them you need to understand their feelings you need to get to know the real self okay of the people that you are close to บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเราเนี่ยโอเคหรือไม่โอเคใช่ไหมเช่นเราถามว่า how are you เราจะตอบแค่ว่า oh I'm fine สบายดีก็ดีนะแต่จริงๆเราลึกๆอาจจะไม่ได้สบายดีก็ได้ลึกๆอาจจะมีปัญหาลึกๆอาจจะมีอะไรที่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยนะคะอยากจะให้เราลองฝึกมี awareness ตรงนี้นิดนึงนะให้ลองฝึกแบบมี empathy นะคะมี sympathy นะแบบว่าแล้วก็ไม่ judge คนอื่นนะคือให้มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนกันอะไรเงี้ยอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น allegory เป็น lesson ที่แอบแฝงอยู่ในเรื่องนี้นะซึ่งเป็น issue ที่ยังเรียกว่าเป็น issue สำคัญในปัจจุบันนี้เลยนะเพราะว่าคนที่เป็น depression นี่ยอดก็คือสูงขึ้นเรื่อยๆและอัตราการ suicide เนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะ so of course this could lead to another issues concerning suicide and depression นะคะก็คือให้คิดถึงproverbs นะคะอันหนึ่งของเชคสเปียร์ที่ครูสอนเมื่อคาบแรกตอนที่เราเรียนเรื่อง poetry กันเลยก็คือ all that glitters is not gold all that glitters isn't gold ก็คือสิ่งที่เห็นว่าเป็นทองเห็นว่าระยิบระยับดูมีคุณค่าดูเหมือนจะวิบวับอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นทองเสมอไปก็คือเหมือนอะไรคะเราอาจจะคิดว่าสิ่งนี้มันดีจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดีเสมอไป
เนาะเหมือนเราคิดว่าโอ้ยการรวยเนี่ยโอ้คนนี้ต้องดีแน่เลยคนนี้ต้องแฮปปี้แน่เลยเพราะบ้านรวยมากอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้นะคะ so people in modern society are still struggling with depression and wanted to kill themselves so you need to stop judging people by physical appearance don't think that being rich is happy okay and that leads to the irony this poem is very ironic because whatขอทวนก่อน irony คืออะไรนะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นมันขัดแย้งกันใช่ไหมคะมันเกิดการ contrast กันสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มันดันหักมุมมันดันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งความ irony ความย้อนแย้งใช่ไหมตรงนี้ก็คืออะไรนะAlthough Richard appears to the townspeople to have all advantages in life, he seems to be very perfect, impeccable. He commits violent suicide by shooting himself in the head. ความ irony ก็คือการที่เรามองว่าโอ้คนคนนี้รวยมากเลยเปิดมาด้วย3 stanza แรกคือริชาร์ดดีมากรวยดูดีการศึกษาดีดูดีไปหมดแต่ดันจบแบบฆ่าตัวตายโดยที่ไม่มีใครรู้เลย1คืนกลางดึกคืนนึงอะไรเงี้ยนะคะ so this is ironic เนาะก็คือสิ่งที่คิดมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นนะคะนั่นเลยก็เป็นการโชว์ว่า loneliness doesn't care about how perfect your life is ความเศร้าความเหงาอะไรเงี้ยนะมันไม่เกี่ยวว่าชีวิตเราจะรวยจะ perfect หรือไม่ perfect ถ้าเราเหงานั่นก็คือเหงานั่นเองนะคะ so that is life okay it's not about money after all เนาะเพราะนั้นหลายคนที่ยังคิดว่าโอ้ยการมีเงินเยอะๆนั่นคือความสุขนั่นต้องคิดใหม่นะคะ you need to reconsider what is the true meaning of happiness okayเพราะฉะนั้นก็จะมาเรื่องของ themes นะคะ themes เนี่ยครูแบ่งออกเป็น2 themes ด้วยกันนะ I divided into 2 themes the first one is materialism materialism มาจากคำว่า material คือเป็นวัตถุใช่ไหม materialism ก็คือวัตถุนิยมเราเนี่ยเหมือนอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือน townspeople เนี่ยไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอยากได้อยากมีนั่นคือ materialistic นะคะหรือว่า materialism so that means people are not satisfied with what they have in their life so they value and judge people based on superficial things only superficial things ก็คือสิ่งที่มองเห็นจากภายนอกด้วยตาเปล่าไม่ว่าจะเป็น education physical appearance social status นะคะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงนิสัยใจคอจริงๆกันเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะ so you and we should be grateful for the good things in life เราต้องชื่นชมบ้างต้องรู้สึกยินดีบ้างกับสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะคือไม่งั้นมันก็จะเกิดความทุกข์ใช่ไหมคืออยากได้อยากมีก็ทำให้เราเกิดความทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่บ้าง you need to be happy be grateful for the things that you have เช่นเรายังมี family อยู่เรายังมี warm family มี good friends มี lovely cat มีอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งดีๆในชีวิตแหละที่ทำให้เรามีความสุขนะคะ okay again it's not always about money นะไม่ได้เกี่ยวกับเงินเสมอไปนะคะ another theme is that money cannot buy happiness. This is one of the very famous proverbs that people still apply this to their daily lives. Okay, money cannot buy happiness. เงินซื้อความสุขไม่ได้นั่นเองนะคะนั่นคือสิ่งที่นักศึกษาต้อง aware เอาไว้คือต้อง bear in mind that money is not everything เนาะ just like Richard Cory is a rich man but wealth could not buy him the peace and joy he so wanted money cannot buy him happiness cannot buy friends cannot buy lovers cannot buy royal friends นะ on the other hand it only served to bring him misery by the way of isolation and envy เงินเนี่ย
ในพรมนี้ไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเลยเนาะเพราะว่ารวยแล้วยังไงไม่มีความสงบสุขในชีวิตไม่มีความสุขเลยเพราะว่าทุกคนก็จะอยากต่างพากันอิจฉาอยากเป็นอยากมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ isolation คือการแบ่งแยกมันดันนำพามาซึ่งความ misery นะความโศกเศร้าเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยเหมือนโดนแบ่งแยกออกจากสังคมนะคะ you are isolated from the society you not belong to this society and people envy you โอเคนำมาซึ่งแต่ความอิจฉาความริษยาความอะไรอย่างนี้ต่างๆแต่ไม่ทำให้เรามีความสุขหมายถึง Richard Corey นะโอเคSo that means money is not a means to greater pursue purpose and fulfillment มันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่ว่าโหชีวิตฉันเนี่ยครบละ complete fulfill ละเพราะฉันมีเงิน1 ล้านบาทไม่ใช่มันยังมีอะไรที่ต้องตามมามากกว่านั้นนะคะ so yeah it could lead to selfishness and greedเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ที่คนเรามีความโลภมีความเห็นแก่ตัวเนี่ยเพราะว่ามันก็มาจากเงินนั่นแหละนะคะเรื่องของ money ทั้งนั้นเลยเนาะ greed ความโลภนะคะ selfishness ความเห็นแก่ตัว okay so just like in this picture okay you may see this picture see okay this is the skull representing death ก็คือเหมือนความตายนะคะซึ่งความตายเนี่ยอยู่ภายใต้สิ่งของหรูหราเงินทองมากมายนะคะซึ่งตรงนี้เป็นการโชว์ว่าอะไรนั่นเองนะเป็นการโชว์ว่า emptiness in wealth even though you are rich you are wealthy but it's empty it doesn't bring you any happiness so when you died the money doesn't go with you you know เหมือนคนไทยชอบพูดใช่ไหมตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็คือความว่างเปล่าความว่างเปล่าที่อยู่ในความมั่งคั่ง emptiness คือความว่างเปล่าเหมือนว่าถึงแม้เราจะรวยก็จริงแต่ในนั้นมันไม่มีอะไรเลยไม่มีความสุขไม่มีมีแต่ความเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายอะไรเงี้ยนะคะ so this could well describe what's going on in the poem Once again, one thing that Richard Corey teaches us is that money cannot buy happiness นะคะอย่าลืมนี้เพราะฉะนั้นขอถามเราหน่อยแล้วก็ตอบนะลองฝึกตอบดูนะคะ Do you think that what makes you happy หลายคนอาจจะยังตอบว่า money ค่ะอะไรเงี้ย you still okay you may okay it's not wrong to think that money can make you happy But you need to think carefully that is that happiness long lasting นะไอความสุขที่เราได้จากการใช้เงินเนี่ยมันมีความสุขก็จริงแต่ว่ามัน long lasting ไหม long lasting อยู่ได้นานหรือเปล่าเราอาจจะมีเงินแล้วก็ซื้อมือถือใหม่ได้ iPhone 12 ได้อะไรใหม่ๆมาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไอความสุขตรงนั้นมันอยู่ได้แป๊บเดียว that happiness is short when compared to the real happiness that you could get from your friends, your family, the one that you love, or from your achievement, from your greatest achievement, when you fulfill your dream, that will make you happy as well. เนาะหลายคนอาจจะมองในมุมใหม่ถ้าไม่ใช่เงินที่ซื้อความสุขอะไรซื้อได้อะไรทำให้เราได้ความสุขมาเช่นการได้ใช้เวลากับคนที่เรารักหรือเปล่า when you spend your time with the one that you love or when you spend your time with your dog and your cats at home บางครั้งความสุขมาง่ายๆใช่ไหมแค่ได้เล่นหมาแมวที่แค่นี้ก็พอใช่ไหมคะหรือได้อ่านหนังสือที่ชอบ when you can read your favorite books at home when you watch your favorite movies at home okay or it could be the simple little things that can make you happy หรือการที่เราประสบความสำเร็จ when you are successful in something เช่นได้เกรด A อะไรเงี้ย3 วิชารวดอะไรเงี้ยหรือว่าในชีวิตนี้ฉันประสบความสำเร็จแล้วฉันสามารถทำงานหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อะไรเงี้ย that could be another accomplishment another achievement that you get so think again what really makes you happy okay หลายคนจะบอกว่าโอ้ยเงินซื้อ
พื่อนได้ค่ะครูเงินซื้อแฟนได้ค่ะคือสายเปย์ใช่ไหมแต่อย่าลืมอะไรที่ได้มาด้วยการใช้เงินซื้อมันก็ทำไมนะหมดไปมันไม่สามารถซื้อเพื่อนได้แต่ซื้ออะไรไม่ได้ซื้อใจไม่ได้ใช่ไหมซื้อความจงรักภักดีไม่ได้ซื้อความ royal ซื้อ loyalty ไม่ได้ใช่ไหมอาจจะซื้อคนรักได้จริงแต่ซื้อความรักเดียวใจเดียวความจริงใจความซื่อสัตย์ honesty sincerity พวกนี้ซื้อไม่ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นคิดดูดีๆนะคะลองปรับ mindset ตัวเองOkay, so I would like to end this presentation, this lesson with another quotation from Edwin Ellington Robinson, who was the poet of this poem. Life is the game that must be played. อันนี้เป็น quotation ที่ดังมากของ Robinson เหมือนกันก็คือคนที่เป็นกวีคนนี้นะคะ Life is a game that must be played. ชีวิตก็คือเกมหนึ่งที่เราต้องถูกเล่นนะคะคือเราก็คือต้องใช้ชีวิตก็คือเหมือนการเล่นเกมนั่นแหละนะ Okay so we are now at the same picture that I show you at the very beginning of the presentation when you look at him again do you still have the same feeling do you still have the same attitude do you still have the same opinions okay think it carefullyนักศึกษาลองมองรูปนี้อีกครั้งหนึ่งจากที่ตอนต้นเนี่ยเราได้ดูรูปนี้ไปแล้วหลายคนอาจจะมี opinion ต่างๆแต่พอเรามองย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งเรายังมองเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะฝากไว้ให้คิดนะซึ่ง Richard Cory โพมนี้ดังมากนะคะเพราะว่ามีเพลงหนึ่งนะที่ชื่อว่า Richard Cory เลยซึ่งครูโพสต์ให้ใน Google Classroom นะคะฟังแล้วก็ลองอ่านlyrics นะอ่านเนื้อเพลงแล้วจะรู้ว่าเนื้อเพลงที่เขาแต่งตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องเดียวกัน same message same meaning เป็นเรื่องเดียวกันของโพม Richard Cory เลยเพราะว่าเขาก็เอามา adapt อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะนั้นเห็นไหมว่า literature is everything วรรณคดีเนี่ยวรรณกรรมว่าจะเป็นกลอนหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมี influence มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนนะแม้กระทั่งชื่อเพลงก็ได้ inspiration มาจากโพมนี้นะคะเนี่ยอันนี้เราลองฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ลองอ่านดูนะคะอย่างเช่นเห็นไหม They say that Richard Cory owns one half of this hotel with political connection to spread his wealth around. Born into society, a banker's only child, he had everything a man could want: power, grace, and style. But I work in this factory เห็นไหมท่อนนี้เป็นการตีความใหม่ new adaptation เป็นการตีความใหม่ของพล Richard Cory ให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นให้มันตรงกับยุคนี้มากขึ้นโดยการเขาแต่งว่าอะไรอะ Richard Cory เนี่ยโหเป็นเจ้าของเมืองนี้เกือบครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมแล้วก็ทำไมเอ่ยมี power มากนะมี connection ไปหมดเลยแล้วก็เป็นลูกชายของพนักงานแบงค์เห็นไหมเพราะนั้นร่ำรวยมากแปลว่าสื่อว่าตีความว่าในยุคนั้นเนี่ยการเป็นพนักงานแบงค์เป็นแบงเกอร์เนี่ยคือต้องเป็นอาชีพที่รวยเห็นไหมฮะมีทุกอย่างเลย he had everything a man could want ริชาร์ดมีทุกอย่างมี powerมี grace มี style แต่ฉันเนี่ยอันนี้เปลี่ยนกันอันนี้ไม่ใช่ townspeople แต่เล่าผ่านสายตาI คนนี้ก็เป็นลูกจ้างที่ทำงานอยู่ใน factory ในโรงงานของ Richard Cory เองเห็นไหมอันนี้คือเป็นการตีความอีกมุมมองหนึ่งว่าโอเคเป็นลูกจ้างกับนายจ้างเห็นไหมนายจ้างรวยมากมี power มีทุกอย่างแต่ฉันเป็นลูกจ้างของเขากระจอกอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมท่อนฮุกเขาใช้คำว่าอะไรมีคำว่า curse มีคำว่า curse เหมือนกันกับในโพมใช้คำว่า curse the bread แต่อันนี้ก็ curse แต่ไม่ได้ curse ขนมปังแต่ curse ชีวิตพูดแบบตรงๆเลยเห็นไหม I curse the life I'm living and I curse my poverty and I wish that I could be and I wish that I could be I wish that I could be Richard Cory เห็นไหมอันนี้พูดตรงๆเลยฉันเนี่ยสาปแช่งความจนของฉันสาปแช่งชีวิตที่ฉันมีอยู่เพราะว่าฉันอยากเป็นเหมือน Richard ก็คืออยากเป็นเหมือนเจ้านายเห็นไหมคะ The papers print his pictures almost everywhere he goes รูป
มีรูปของ Richard Corey เนี่ยแปะอยู่ทุกที่เลยแปลว่าคนนี้ดังมากจริงใช่ไหม Richard Corey at the opera Richard Corey at a show and the rumor of his parties and the glories on his yacht oh he surely must be happy with everything he's got but I work in his factory แล้วก็กลับมาที่ท่อนฮุกเหมือนเดิมใช่ไหมว่า Richard Corey เนี่ยโอ้รวยมากถึงขั้นกับมีรูปภาพอยู่ทุกที่ที่ไปเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ตามโอเปร่ามีปาร์ตี้มีอะไรมากมายมีปาร์ตี้ด้วยนะแต่อันเนี้ยมีดีเทลเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเพราะว่าริชาร์ดมีการจัดปาร์ตี้ด้วยมีเรือยอชต์มีอะไรคือทำให้มันดูโมเดิร์นมากขึ้นเห็นไหมคะซึ่งฉันก็ยังคงเป็นแค่ลูกจ้างอยู่เหมือนเดิม He freely gave to charity อันนี้เป็นการเพิ่มอีกนิสัยหนึ่งนะคือริชาร์ดเนี่ยทำบุญทำกุศลนะแบบว่ามี charity ด้วยมีงานการกุศลด้วย He had the common touch and they were grateful for his patronage and they thank him very much เป็นผู้แบบทำความดีงามให้กับสังคมด้วยนะคะ So my mind was filled with wonder when the evening headlines read Richard Corey went home last night and put the bullet through his headยังมีท่อนช็อกอยู่เห็นไหมคะก็คือเพลงนี้ก็ยังจับเอาท่อน lines หนึ่ง meters หนึ่งที่อยู่ในโพมไปใส่ในเพลงด้วยเห็นไหม put a bullet through his head อยู่ๆมาวันหนึ่งเปิดดูหนังสือพิมพ์พบว่ามีหัวข้อข่าวพูดขึ้นมาว่า Richard Corey ฆ่าตัวตายนั่นเองเห็นไหมแล้วก็กลับมาที่ท่อนฮุกเดิมเห็นไหมคะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ช็อกเหมือนเดิมว่าอยากเหมือนแต่ว่าฆ่าตัวตายถึงแม้ว่า Richard Corey จะโด่งดังมากแค่ไหนเห็นไหมก็ยังจบด้วยท่อนเดิม I wish that I could be Richard Corey คนนี้ก็อาจจะงงใช่ไหมว่าทำไมเห็นไหมคะท่อนนี้ My mind was filled with wonder ฉันเนี่ยงงมากเต็มไปด้วย wonder คือความสงสัยมากว่าทำไมเขาถึงฆ่าตัวตายเห็นไหมคะแปลว่าเรามองจาก different perspective มองจากคนละมุมมองกันเห็นไหมเนี่ยที่เป็น workers ใน factory เนี่ยมองว่าการรวยการโด่งดังเนี่ยเป็นเรื่องดีในขณะที่ Richard Corey ไม่ได้มองตรงนั้นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้เห็นว่าเพลงต่างๆเนี่ยก็มีการ adapt มาจาก poetry มาจาก literature เหมือนกันนะโอเค so I will end the presentation and I will leave it to your interpretation โอเคลองไปฝึกคิดฝึกวิเคราะห์นะคะ and if you have any questions again you can type your question in the live chat and I will answer that back to you as soon as possible Okay, thank you very much for your hard effort in studying online, in listening, in participating. Okay, hope to see you guys soon in the classroom. Goodbye.